क्योंकि सतगुर आखदे ने कि भई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज का मतलब ये नहीं कि तेरे घर दे काम काज ਜਾਂ तू जो जॉब करदा है, जो भी नौकरी करदा है, जो किरत करदा है, ये तेरे किसी काम नहीं आनी। ਇਹਦਾ मतलब इदा नहीं ਲੈਣਾ। अवर काज का मतलब है कि जो तू परमात्मा ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਲਈ, परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ परमात्मा ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ इधर उधर भटक रहा है, ये तेरे किसी काम नहीं आने। अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ तरह तरह के ਢਵੰਜ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, कदे किते जा रहा है, कदे किते जा रहा है, ये तेरे कारज किते काम नहीं आने। बाकी जो आपां घर दीयां जिम्मेवारियां ने ਜਾਂ जो भी आपां किरत करते हाँ, कोई जॉब करता है, कोई किसी तरह का काम करता है, ये तो भाई जरूरी है। ये तो जिंदगी का निर्वाह करने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सानू तो उपदेश भी है भी किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। सतगुर तो आखदे ने कि हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ये हथ पैर उस परिपूर्ण परमात्मा ने दिते ने, इन्हां दे नाल मुशक्कत मेहनत करते रहना चाहिए जीवन नूं सौखिया बनाउण दे लई। ते इसलिए कदे भी ये पंक्तियां आउण अवर काज तेरा किते ना काम, वो ये नहीं कदे भी समझना कि जिहड़े मैं होर घर दे काम काज करदा जां नौकरी करदा ये कामां दी गल है। नहीं, वो जिहड़े परमात्मा नूं पाउण लई असीं तरह तरह के काम करते फिरदे हां। कदे किते दीवा बाल लिया, कदे किसे चेले चपूटे कोल चल गए सुख लैण दे लई, ये काज तेरे किते काम नहीं आने। इन्हां दी गल हो रही है। सो अज आपां सतगुर रविदास महाराज दे पावन पवित्र शब्द कह रविदास सभै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। ये शब्द की आपां विचार जिमें सतगुर कराउणगे इस तरह अपना सांझ पावां जावांगे। एकाग्रता बना के रखनी है। जिन्ने भी जी बैठे हो मातावां दे भैणां दे चरनां च बेनती है हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सभै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया।
सतसंगियो, ये पंक्तियां नूं समझना बड़ा जरूरी है। कह रविदास सभै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक राम कहण दा की मतलब है? इत्थे फिर उही जिथों आपां शुरुआत कीती सी ना, उही गल आ जाती है। इत्थे दूसर दी गल नहीं। सतगुर ये समझा रहे हैं कि असीं सिर्फ और सिर्फ एक उस अकाल पुरख नूं ध्यान धर के, उस अकाल पुरख की आराधना करके, उहदे नाल जुड़ के, उहदे हुक्म नूं समझ के असीं छुट्टे हाँ संसार दे बंधनां तो। इत्थे एक किया है, एक राम। इत्थे ये नहीं किया कि कदे किते जाके कदे किते जाके, नहीं। एक राम, एक दी गल करके, एक दे नाल जुड़ के। गुरु ग्रंथ साहब जदों भी आरंभ हुंदा है एक तो ही हुंदा है, ते सारी बाणी सतगुरां दी एक दी ही परिक्रमा करदी है, जिहड़ा एक ओंकार है। जदों आपां किते तुसीं लिखिया पढ़ो ना, एक ओंकार, जिहड़ा ऊड़ा है उहदा मूँह बंद नहीं कीता, खुला छड्डिया है। उहदा ही उहदा संकेत है कि ये जिहड़ा एक ओंकार है, इहदा कोई अंत नहीं है, इहदा कोई सिरा नहीं है, इहदा कोई ये नहीं वे किते जाके स्टॉप हो जाती हद है इसदी। इसलिए उहदा मूँह खुला है भी इहदा कोई अंत नहीं। तो सतसंगियो, सतगुर रविदास महाराज की बाणी का जो उपदेश है, कह रविदास सभै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक राम नूं आराध के। देखो जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है ना, ये सारी बाणी इंसान दे मन ते काम करती है। तुहाडा मन घड़न लई सतगुर बार बार बाणी दे बाण मारते ने, तीर मारते ने। आओ एक आपां पंक्ति पढ़िए। तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। जपो एक ना तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे एक ना लगे ओए कबीर साचा सतगुर क्या करे, कबीर साचा सतगुर क्या करे। जो सिखा मैं चू अंधे एक न लगई, ज्यों बांस बजाइए फूक। तेरे एक न लगे हुए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे प्यारे जी बाणी तेरे बाण मार दी। प्यारिया बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे एक ना लगे ओए मना मेरेया, बाणी तेरे बाण मार दी। तेरे बाणी तेरे बाण मार दी। सतसंगियो, जेड़ी लकड़
ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਆਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਟੇਲਰ ਦੀ ਕੰਚੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਹ ਤਰਸ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਕੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਕੋਈ ਸਾਬਣ, ਕੋਈ ਸਰਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕਾਲ ਖਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋ। ਐਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਕੀ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੇ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਣੇ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਧੋ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੈਂਸਾ ਨਹੀਂ,
ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਏ, ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਰ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਉਹ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਮ ਤੋ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁੱਟਿਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਲਗਨ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਖੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਸੰਗੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਆਓ ਨਾਥ ਜੀ, ਆਓ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਗੰਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋੜਾ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੌਕਾ ਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਝੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਕੋਈ 1000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਲਿਓ ਜੀ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਪਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਲਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਾਰਸ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਾਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, 20,000 ਏਕੜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗ ਲੂਟਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਤੇ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਾਥ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਜੋ ਧਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਦੌਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਮੜਾ ਭਿਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੌਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੋਂ ਚਮੜਾ ਭਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਅੰਬਾਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਪਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जिस समय ये सतगुरु रविदास महाराज जी ने शब्द उचारण किया, उस समय संसार की बड़ी लुट खसुट हो रही सी। पंडितां दे वलों बड़ी लुट खसुट हो रही सी। तरह तरह के कर्म कांड विच पा के जनता नूं लुटिया जा रहा सी। तरह तरह के देवी देवतियां दा डरावा दे के जनता नूं लुटिया जा रहा सी। किसी नूं शनि देव दा डरावा देता, किसी नूं मंगल दा, किसी नूं शुक्र दा डरावा देता, आ उपाओ कराओ। किसी नूं गंढ मूल दा डरावा दे दिता, किसी नूं पैंचकां दा डरावा देता। इदां दे डराविਆਂ दे नाल लुटे होए जा रहे सी लोग। अज भी लुटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। ते सतगुरु रविदास महाराज आखदे ने, इस लुट खसुट तो असी ते बच गए हाँ, क्योंकि असी एक नूं पहचान लिया है। असी ये जो सिस्टम है कुदरत का, इनू समझ लिया है कि एक तो ही सारा कुछ आ रहा है, एक तो ही सारिਆਂ ਦੀ पालना हो रही है, तो एक दे विच ही एक दिन हर एक समाई जा रहा है। असी इस कॉन्सैप्ट नूं समझ लिया है, इसलिए असी छुट गए हाँ। नहीं तो असी देख रहे हैं कि सारा संसार काम क्रोध लोह मोह अहंकार के हथों लुटिया जा रहा है। सत्संगियों, काम क्रोध लोह मोह अहंकार ये की है? मैं पिछे भी बेनती की सी, देखो ये कदे भी साडे शरीर के अंदरों खत्म नहीं हो सकता। जे कोई कहे कि काम क्रोध लोह मोह अहंकार नूं खत्म करो, ये गलत गल है। ये साडे शरीर की अधिक ऊर्जा है, अधिक शक्ति है, इनू खत्म नहीं किया जा सकता। बस इहदी डायरैक्शन चेंज करनी है। तेरी ओट तेरे प्रभासै, पंच दुष्ट लै साधे। ओदी ओट लैके, ओदे ज्ञान लैके, ये जिहड़े पंज दुष्ट ने ना, सतगुरु आखदे ने इन्हां नूं साधना है। इन्हां नूं खत्म नहीं किया जा सकता, इन्हां नूं साधना है। तो जदों हुण गुरु का ज्ञान मिलता है इंसान नूं, तो फिर ये इंसान साधन की कोशिश करता है। आओ आपां इहदी फिर व्याख्या करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज शब्द देखो, ये सारा जग लुटिया जा रहा है, इसलिए सतगुरु आखदे ने कि देख ये मट्टी का पुत्रा, ये मिट्टी का पुत्रा किस तरह नच रहा है इस माया के हथों। आओ आपां ये शब्द उच्चारण करिए। देखे देखे सुने बोले दौरे ओ फिरत है। देखे देखे सुने बोले दौरे ओ फिरत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है। हाँ सत्संगियो, है इंसान मिट्टी का पुतला, क्योंकि मिट्टी मिट्टी मूल है। हर एक दे शरीर का मिट्टी मूल है। इसलिए सतगुरु आखदे ने कि माता धरत महत। इसलिए माँ क्या है धरती नूं, क्योंकि सब दे शरीर की पैदाइश करने वाली मिट्टी है। मिट्टी तो ही यात्रा शुरू होंदी है, इसलिए इनू माँ आख्या गया है सतगुरां ने बाणी च। सतगुरु आखदे ने कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है। देखो देखो किस तरह ये नच रहा है, माया के अधीन होके, काम क्रोध लोह मोह हंकार के अधीन होके किस तरह नच रहा है। फर्क इन्ना है, सतगुरु आखदे ने है तो मिट्टी का पुतला, पर इन्ना फर्क है देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। ये देख सकता है, ये सुन सकता है, ये दौड़िया फिरदा है। ये पुतला ये दौड़िया फिरदा है। आम मिट्टी के पुतले तो एक थां पए रहिंदे ने जिथे पए ने, पर यह जिहड़ा है ना, इहदे विच चेतनता पाई है, इहदे विच रूह फूकी है, इसलिए ये दौड़िया फिरदा है। सतगुरु आखदे ने कि जब कछ पावै तब गर्भ करत है। माया गई तब रोवन लगत है। जदों तैनूं कुछ मिल जाता है ना, कोई बख्शिश हो जाती है, कोई कितों मोटा गफ्फा मिल जाए, तो सतगुरु आखदे ने कि बड़ा गर्व हो जाता है, हंकारी हो जाता है कि मेरे वर्गा धन दौलत वाला कोई नहीं। हंकारी हो जाता है, अपने कोठी नूं अपने घर नूं देख देख के हंकारी हो जाता है कि मेरा घर, मेरी कोठी, मेरे कोल इन्नी महंगी गड्डी। सतगुरु गुरु प्यारे आखदे ने कि ये मूर्ख है जिहड़ा इन्हां चीज़ां दा हंकार करदा है।
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾੜ। ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨੋ ਕਹਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸ ਹੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਨ ਸਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੋਂ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਬਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਸ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਜਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੋਂ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਪਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨਾਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਗਤਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ, ਨੱਚਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਬੈ ਵਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਵੀਰ ਰਸ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਆਂਟਲ 2 ਕੁਆਂਟਲ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਲਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਖੀਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੰਖੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੀਆ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਬੇਕਾਰ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਅਵਾਗੌਣ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਖਾਓ। ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪਹਿਦੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਪਹਿਨਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਘੁੱਟਵੀਂ ਜਿਹੀ ਜੀਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ। ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪਹਿਨੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾ।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜ੍ਹੀਐ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਆਰ, ਜਿਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।